സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം, ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം. ദൈവം സ്ഥാപിച്ച തിരുക്കുടുംബം പോൽ സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം. സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം, ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം. ദൈവം സ്ഥാപിച്ച തിരുക്കുടുംബം പോൽ സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം. ദൈവത്തോടനുവാദം ചോദിക്കണം, ദൈവത്തിൻ ഹിതം തിരിച്ചറിയണം. ദൈവത്തിൽ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്താലെ അടിത്തറ നന്നായി പണിയണം. ത്യാഗത്തിൻ ഭിത്തികൾ ഉയർത്തേണം, ക്ഷമ കൊണ്ടു മേൽക്കൂര ഒരുക്കേണം. പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ വെട്ടം നിറയ്ക്കാൻ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കേണം. സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം, ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം. ദൈവം സ്ഥാപിച്ച തിരുക്കുടുംബം പോൽ സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം. വീടിനു മോടി പകർന്നിടുവാൻ വിശുദ്ധി തൻ വെൺചായം പൂശേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ദാനഫലങ്ങൾ തൻ തിരുനാളം വീട്ടിൽ പ്രകാശിക്കണം. എളിമ തൻ അങ്കണം പണിയണം, സഹനത്തിൻ മണലതിൽ വിരിച്ചിടണം. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും മുറ്റത്തും തൊടിയിലും പ്രാർത്ഥന സൗരഭ്യമൊഴുക്കേണം. സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം, ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം. ദൈവം സ്ഥാപിച്ച തിരുക്കുടുംബം പോൽ സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം. സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു വീടു പണിയാം. Lately you have been asking me if all my words are true. Don't you know I'll do anything for you? Sometimes I haven't been good to you. Sometimes I made you cry. I'm sorry for everything, but I promise you, girl, I promise you this. When the blue night
is over my face. On the dark side of the world in space, when I'm all alone with the stars above, you are the one I love. When the blue night is over my face, on the dark side of the world in space, when I'm all alone with the stars above, you are the one I love. When I'm all alone with the stars above, you are the one I love. The Milky Way upon the heavens is twinkling just for you. And Mr. Moon, he came by to say goodnight to you. I'll sing for you, I'll sing for Mother. We're praying for the world and for the people everywhere. Gonna show them all we care. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. If all the people around the world, they had a mind like yours, we'd have no fighting and no wars. There would be lasting peace on earth. If all the kings and all the leaders could see you here this way, they would hold the earth in their arms. They would learn to watch you. They would learn to watch. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. I'm gonna cover my sleeping child. Keep you away from the world so wide. Keep you away from the world, away from the world so wide. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. You built your own sweet paradise. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. The Milky Way upon the heavens is twinkling just for you. And Mr. Moon, he came by to say goodnight to you. I'll sing for you,
I'll sing for Mother. We're praying for the world and for the people everywhere. Gonna show them all we care. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. If all the people around the world, they had a mind like yours, we'd have no fighting and no wars. There would be lasting peace on earth. If all the kings and all the leaders could see you here this way, they would hold the earth in their arms. They would learn to watch you. They would learn to watch. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. I'm gonna cover my sleeping child. Keep you away from the world so wide. Keep you away from the world, away from the world so wide. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. You built your own sweet paradise. Oh, my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you, sleeping child. പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ എഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തി എന്നുള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയ്ക്കണേ. സ്വർഗവാതിൽ തുറന്നു ഭൂമിയിൽ നിർഗളിക്കും പ്രകാശമേ. സ്വർഗവാതിൽ തുറന്നു ഭൂമിയിൽ നിർഗളിക്കും പ്രകാശമേ. അന്ധകാരവിരുമാറ്റിടും ചന്ദ്രമേറുന്ന ദീപമേ. കേഴുമാത്മാവിലാശ വീശുന്ന മോഹനാദിവ്യകാരണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ എഴുന്നള്ളി വരണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തി എന്നുള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയ്ക്കണേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല ഈശോയെ, ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ശരീരമായ സഭയിൽ നിന്ന് പുതിയതായി രൂപം കൊടുവാൻ പോകുന്ന ഈ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചിന്തകിനെയും ഡെല്ലായെയും അവരാരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന വൈവാഹിക ഉദാശയിലൂടെ ഒരുമിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല ഈശോയെ, ജീവിതാവസാനം വരെ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലുമെല്ലാം ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപയും അനുഗ്രഹവും
കർത്താവായ ഈശോയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന വൈവാഹിക കൂദാശയെ എന്ന് സ്വീകരിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോൾ നല്ല ഈശോയെ അവിടുത്തെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും ചിന്തക്കിനോടും ബെല്ലായോടും ഈ കുടുംബത്തോടും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല ഈശോയെ അവരിന്ന് എടുക്കുവാൻ പോകുന്ന തീരുമാനം, അവരിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന കൂദാശ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മേ മാതാവേ, അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലിയ മാധ്യസ്ഥം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ യോസേപ്പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പേരിന് കാരണഭൂതരായ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ യോസേപ്പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥം ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ദിവസം ചിന്തക്കിനെ ഈ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാനായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ടോമിച്ചേട്ടനെയും ഷേൻ ചേച്ചിയെയും അവരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല ഈശോയെ, അവിടുന്ന് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും ജീവിതാവസാനം വരെ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ലാത്ത ടീനക്കിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ, ഇവിടെ നിന്നും അകലെയാണെങ്കിലും ആ മകന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു, അച്ഛനെ ഓർക്കുന്നു. ഈശോയെ, ടോമിച്ചേട്ടൻ്റെ പപ്പായും അമ്മച്ചിയും അമ്മയെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ, അവിടുന്ന് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ നയിച്ചതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. ഈശോയെ, ഇന്നത്തെ വിവാഹ ചടങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദേവാലയത്തിൽ കൂദാശ പരികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകം മക്കളിൽ നിറയുവാൻ വേണ്ടി ഈശോയെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപയും അനുഗ്രഹവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയും വൈവാഹിക കൂദാശയിലൂടെയും അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല ഈശോയെ, ഈ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന കുടുംബത്തെ അവിടുന്ന് കൈപിടിച്ച് നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് ചിന്തക്കിനെയും ഡെല്ലായെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. സ്വർഗത്തിലെ അപ്പ, സ്വർഗത്തിലെ പിതാവേ, അപ്പനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഈശോ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം ഉചിതമാവണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാവണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ, നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. എത്രയും ദയുള്ള മാതാവേ, സ്നേഹത്തിലൂടെ വന്ന് നീ സഹായം തേടി ഒരുവനെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചതായി ലോകമേ. എനിക്കുള്ള രാജ്ഞിയെ ദയുള്ള മാതാവേ, വിശ്വാസത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അങ്ങ് കൃപാതനം ഞാൻ അണിയുന്നു. എഴുതപ്പെട്ടാകുന്ന ഭാവിയായ ഞാൻ യാതികത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ സിംഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അവതരിച്ചവതനത്തിന് മാതാവേ, അപേക്ഷിക്കാതെ ദയാവട്ടമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നല്ലിടയനേശുനാഥൻ നെഞ്ചിലെന്നെ ചേർത്തണക്കും, സ്നേഹമോടൻ നെറ്റിയിലൊരു ചുംബനം നൽകും. നല്ലിടയൻ യേശുനാഥൻ നെഞ്ചിലെന്നെ ചേർത്തണക്കും, സ്നേഹമോടൻ നെറ്റിയിലൊരു ചുംബനം നൽകും. മനസ്സിൻ ഇരുളകളാൽ നന്മ തിന്മ കണ്ടറിയാൻ യേശുരാജനെ സ്തുതിച്ചു മുക്തി നേടുക. നല്ലിടയൻ യേശുനാഥൻ നെഞ്ചിലെന്നെ ചേർത്തണക്കും, സ്നേഹമോടൻ നെറ്റിയിലൊരു ചുംബനം നൽകും.
കഷ്ടകാലം മാറുവാൻ ദുഷ്ടചിന്ത പോക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിൻ നാഥനെന്നും കാവലുണ്ടല്ലോ. കഷ്ടകാലം മാറുവാൻ ദുഷ്ടചിന്ത പോക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിൻ നാഥനെന്നും കാവലുണ്ടല്ലോ. വിണ്ണവരും മാനവരും സ്വർഗവും ഭൂതലവും ഒന്നു ചേർന്നു കൈകൾ കൂപ്പുമെൻ്റെ നാഥനേ. വിണ്ണവരും മാനവരും സ്വർഗവും ഭൂതലവും ഒന്നു ചേർന്നു കൈകൾ കൂപ്പുമെൻ്റെ നാഥനേ. നല്ലിടയൻ യേശുനാഥൻ നെഞ്ചിലെന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കും, സ്നേഹമോടൻ നെറ്റിയിലൊരു ചുംബനം നൽകും. സ്വർഗത്തെ തമ്പുരാൻ അലിവോടെ മക്കളെ എന്നും പെട്ടെന്ന് എന്ന പോലെ കാത്തുപോരുന്നു. സ്വർഗത്തെ തമ്പുരാൻ അലിവോടെ മക്കളെ എന്നും പെട്ടെന്ന് എന്ന പോലെ കാത്തുപോരുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ ഗീതികൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളായി മാലോകർ സാമോദമേറ്റു പാടുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ ഗീതികൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളായി മാലോകർ സാമോദമേറ്റു പാടുന്നു. നല്ലിടയൻ യേശുനാഥൻ നെഞ്ചിലെന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കും, സ്നേഹമോടൻ നെറ്റിയിലൊരു ചുംബനം നൽകും. നല്ലിടയൻ യേശുനാഥൻ നെഞ്ചിലെന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കും, സ്നേഹമോടൻ നെറ്റിയിലൊരു ചുംബനം നൽകും. മനസ്സിൻ ഇരുളകളാൻ നന്മ തിന്മ കണ്ടറിയാൻ യേശുരാജനെ സ്തുതിച്ചു മുക്തി നേടുക. നല്ലിടയൻ യേശുനാഥൻ നെഞ്ചിലെന്നെ ചേർത്തണയ്ക്കും, സ്നേഹമോടൻ നെറ്റിയിലൊരു ചുംബനം നൽകും. സ്വർഗവാതിൽ തുറന്നിതാ, ബലിയണയ്ക്കാനൊരുങ്ങുവിൻ. സ്നേഹനാഥൻ ക്ഷണിച്ചിടുന്നു, ദൈവസ്നേഹം പകർന്നിടാൻ. സ്വർഗവാതിൽ തുറന്നിതാ, ബലിയണയ്ക്കാനൊരുങ്ങുവിൻ. സ്നേഹനാഥൻ ക്ഷണിച്ചിടുന്നു, ദൈവസ്നേഹം പകർന്നിടാൻ. വരൂ വരൂ ദൈവസ്നേഹം നുകർന്നിടൂ, പൂജ്യമാകും ബലിയണയ്ക്കാൻ ഈ താരയിൽ അണഞ്ഞിടൂ. വരൂ വരൂ ദൈവസ്നേഹം നുകർന്നിടൂ, പൂജ്യമാകും ബലിയണയ്ക്കാൻ ഈ താരയിൽ അണഞ്ഞിടൂ. ദൈവസ്നേഹം പെയ്തിടുന്നു ഹൃത്തിനുള്ളിൽ പുതുമഴയാ. ഏറെ സ്നേഹം ഏകിടാൻ
അഭയമായി ഉള്ളിലണയാൻ വിളിച്ചിടുന്നു. വരൂ വരൂ ദൈവസ്നേഹം നുകർന്നിടൂ, പൂജ്യമാകും ബലിയണയ്ക്കാൻ ഈയൾ താരയിൽ അണഞ്ഞിടൂ. വരൂ വരൂ ദൈവസ്നേഹം നുകർന്നിടൂ, പൂജ്യമാകും ബലിയണയ്ക്കാൻ ഈയൾ താരയിൽ അണഞ്ഞിടൂ.
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വിവാഹബന്ധത്തിനായി ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ആശ്രയം പഠിച്ചല്ലോ. സ്വർഗീയപരങ്ങളായ വധുവരന്മാരെ സമ്പന്നരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നിന്റെ പുത്രിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനതയും പിതൃഗ്രഹത്തെയും മറന്നുകളയുക. നമ്മുടെ രക്ഷകനായ സഭയെ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്നെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വലിയ കാഴ്ചകളുമായി രാജാവിനെ സന്ദർശിക്കും. തൊഴിലായ മാറുകളെ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈന്യങ്ങൾ പോലെയുമായിരിക്കും. സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിരന്തരമായി സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു, സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. നമുക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കും. എന്റെ സഹോദരൻ എപ്പോഴും ശരീരമായ സഭയുടെ ശരീരം പോലെ കർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസ്സാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിധേയായിരിക്കുന്ന പോലെ ഭാര്യമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയായിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനത്തിനെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി. ഇതാണ് കറിയോ ചുവടോ തനിക്ക് തന്നെ പ്രദർശിക്കുന്നതിനും പരിശുദ്ധിയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തെ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെക്കുന്നില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തു സഭയെ അവൻ അവനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ്. ഈ കാലത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെ മാതാവിനെ
ക്രിസ്തുവിനോട് നിലനിർത്തിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ ആരെ സ്നേഹിക്കണം, ആരെയാകട്ടെ അത്താനേരം മാറ്റുകയും വേണം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ വിവാഹവിരുന്ന് നടന്നു. ഈശോയുടെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും വിവാഹവിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ ഈശോയുടെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. ഈശോ അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, നിനക്ക് എന്താ, എന്റെ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. അവന്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തായാലും അത് ചെയ്യുവിൻ. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ പർവ്വത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽപ്പനകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2 3 വെള്ളമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമെന്ന് ഈശോ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം പക്കോളം നിറച്ചു പകർന്നു. കലവറക്കാരന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെല്ലുവാൻ അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ പ്രകാരം ചെയ്തു. വീഞ്ഞായി മാറിയ വെള്ളം കലവറക്കാരൻ രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. കലവറക്കാരൻ മണവാളനെ വിളിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞാദികളും വന്ന് അതിഥികളുടെ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞിനെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ തന്നെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് താനായി ചെയ്തത്. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവരിൽ വിശ്വസിച്ചു. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും കൃത്യമായ ഒരു നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മക്കളുകൾ, അതുപോലെ എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി. ഞാൻ വികാരിയായിരുന്ന ഒരു ഇടവകയിൽ ആ ഇടവകക്കാരൻ ചേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബയോഗം നടക്കുന്നു. ആ കുടുംബയോഗത്തിന് ആദ്യം എല്ലാവരും വന്ന് പള്ളിയിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുർബാന നടക്കുന്നു. കുർബാന ചൊല്ലി ഞാൻ കുർബാന ചൊല്ലി കുർബാനയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചീരിയുടെ കടയിൽ ഒരു മാർഗച്ച് പുസ്തകം കുർബാന പുസ്തകം എടുത്ത് പ്രോപ്രിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉറക്കെ ചൊല്ലുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൺകൊച്ചും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നല്ല രീതിയിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് സൈഡിൽ നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു. അവരുടെ കൂടെ ഒരു പെൺകൊച്ചുണ്ട്. കുർബാനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വന്നു. സംഗീതത്തിന് പുറത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റർമാർ വന്നു. ഇതുപോലെ 2 പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമാണ്. നമ്മുടെ ഇതുപോലെ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ
ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിൽ കൊച്ചായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ വന്നത് ചേട്ടൻ വിശേഷം ലോകത്തിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരെ ഒന്നാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പിള്ളേരെ അപ്പുറത്തോട് പറഞ്ഞത് അവർ വന്നു ഞാൻ ചേട്ടൻ ഒന്നാമത് അല്ലെങ്കിൽ 3 പിള്ളേർ ചേട്ടനെ കഴിയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിള്ളേർ ഇതൊന്നും ഞാനത് പണ്ടുപോലെ കാണുമ്പോൾ ഇളയ കൊച്ചുണ്ടായിട്ടില്ല അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല രീതിയിലാണ് അതെല്ലാം അവളുടെ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചി ഒത്തിരി നാളായി തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി ഈ പിള്ളേരുടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ പറയുന്നതും ഒക്കെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് ചേച്ചി വന്നു. എല്ലാവർക്കും ആ ചേച്ചിയോട് വളരെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ആരാധന ബഹുമാനം. ഈ പിള്ളേരെ ഇതുപോലെ നല്ല ആരാധനമായ അന്ന് ആ സ്ത്രീ അവിടെ അനുഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആരും പ്രത്യേകിച്ച് നിർബന്ധിക്കാതെ കൊടുത്തൊരു ബഹുമാനം. അതാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഉത്തമയായ സ്ത്രീ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ രത്നത്തെക്കാൾ വിലയുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലെ എല്ലാം വിലയുണ്ട്. സുഭാഷിതന്റെ പുസ്തകം 31-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ, അതുപോലെ പറമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വരെ എത്രയേറെ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വളരെ അമൂല്യയായിരിക്കും. അവളുടെ മക്കളെ കാണുമ്പോഴും ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോഴും ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കും. ആരെ? ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ. കാരണം അവളുടെ ഓരോ നോട്ടവും അവളുടെ ഓരോ കൈവിരലുകളും ഇവരുടെ ഇവരെ മക്കളെ വാർത്തത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് സൈക്കിൾ വണ്ടി മലങ്കര ഒരു ചെറിയ കല്യാണ ചിലപ്പോൾ നടക്കാനായ സാധ്യത പ്രാർത്ഥന അത് ഒത്തിരി ദൂരെ 30-ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വിവരമില്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. ഞാനെന്താ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പെങ്ങളെ കണ്ടത് പിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആരെയും അപ്പൊ അതുപോലെ വളരെയേറെ ആഗ്രഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ഒഴുകിയാണ് ഒരു കണ്ടുപിടിച്ചത്. നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ പുസ്തകം 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും സമർപ്പണമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരിൽ നൽകുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാങ്ങാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതരെയും കുടുംബാങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരൻ യോഗ്യതയോടെ ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാക്കുകയാണ്. സമൃദ്ധമായി ശരിയാണമേ. പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായിരിക്കും.
വിശുദ്ധരുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ സമർപ്പണമായ സമ്മതത്തോടുകൂടി മരിയയുടെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. മരിയ വിശുദ്ധയുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടുകൂടി ജോസഫിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. സാക്ഷ്യം ഈ വിവാഹം വരെയുള്ള സാക്ഷികളാണ്. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നമ്മുടെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും സഹായത്തിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിലായതോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹ നിങ്ങളെ വിവാഹം ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ പുരുഷന്മാരും വഴി സഭയുമായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവ് വിശ്വാസത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ബന്ധമുണ്ടാകുന്ന ഈ കാലം ആശീർവദിക്കാനായി ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ വിശ്വസ്തയും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന വിശ്വസികളുടെ ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായി കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായി ആസ്വദിക്കുകയാണ്. കൃപാവരന്റെ അശ്വസ്തതാൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരണവാനായ കർത്താവെ ഈ മന്ത്രകൂടി ആസ്വദിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി ഐക്യം മഹത്വത്തിൻ്റെയും വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടായി ലോകരായി മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രമണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണം. സന്തോഷത്തിലും സമ്പത്തിലും ആരോഗ്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാവുന്ന വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ
സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സമ്മതരാകട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസായ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമായി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന്